नमस्कार. जिल्हा परिषद अहिल्यानगर आणि पंचायत समिती राहुरी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आपण आजच्या आपल्या तासिकेला सुरुवात करत आहोत. मिशन आरंभ ऑनलाईन शिष्यवृत्ती तासिका इयत्ता 8वी या राहुरी येथून आपल्याशी संवाद साधतोय. गेली 3 दिवस आपण भेटत आहोत आणि वेगवेगळ्या विषयांवरती आपला संवाद सुरू आहे. तर आज आपण या संवादाची पुढली पायरी गाठत आहोत किंवा पुढे जात आहोत. I welcome to all students, their parents and all respected teachers in our online session of Mission Arambh, online scholarship lectures standard 8, subject English. So today we are going to see a new topic based on in English, 8th standard English, and that is news. So what is news? In PPT you can see that there is a picture of newspaper. Many of you having newspaper at your home, and regularly in the morning you see this type of newspapers in your home or in your school. So what is there in school? What is the meaning of news? We are going to see what is news means. News is information about current events. So very basic definition of news is that news is information mahiti about current event. What is meant by current event? Current event means the things which are happened recently. Nowadays, suppose today or yesterday, this current event which are happened in your region or in your district or in your state, in your country, or suppose at international level, the current event which are happening, the information providing this current event are called as news. So I think you come to know what is news means. Now we just see in details what is the meaning of news, or what is the definition, or what is basic information of news. News is packaged information on about current events happening somewhere else. Packaged information, it's a packaged information. Packaged information म्हणजे संयुक्त एकत्रित केलेली माहिती, अशी माहिती की जी वेगवेगळ्या रिसोर्सेस कडून जमा केली जाते आणि ती एकत्रित करून आपल्यापर्यंत पोहोचवली जाते. न्यूज इज अ पॅकेज्ड इन्फॉर्मेशन ऑन अबाउट करंट इव्हेंट्स हॅपनिंग समवेअर. कुठेतरी घडते म्हणजे एकतर आपल्याकडे घडते किंवा आपल्या जिल्ह्यात घडते, राज्यात घडते, देशात घडते, इंटरनॅशनल लेवलला कुठेही घडते. कुठेतरी घडलेल्या घटनांची माहिती एकत्रित करून आपल्यापर्यंत पोहोचवली जाते. व्हॉट इज नेक्स्ट? न्यूज moves through many different media because it spreads, or you can say that it comes to you, तुमच्यापर्यंत पोहोचवली जाते with many different means खूप साऱ्या वेगवेगळ्या मीडिया माध्यम, खूप साऱ्या माध्यमांमधून पोहोचवली जाते. कोणकोणती माध्यम आहेत? वर्ड ऑफ माउथ means we can say that orally you can spread this type of information. Since long ago there were no vehicles, there were no electronic media, then what is the media to provide the news? The media is word of mouth. Word of mouth means orally, man to man, the news has been spread, and then later those news are spread man to man. It will take long time, but nowadays it haven't take time. Why? Because there is now printing media. We just see in that this is the print media. Print media means there are printers and many printing shops are printing their structures in the press, and then for communication it reaches to you. This is print media. Again, pastoral systems are also a type of spreading news. Then broadcasting. What is broadcasting? We seen earlier, early night we have seen advertisement, and the definition of advertisement also shown us that in the advertisement is also
important to spread some social awareness. That means broadcasting also, and electronic communication. Now it is the very important word, electronic communication, because now we are living in 21st century, and in 21st century all the things are available only in electronic communication. Suppose something happen in our village or near to your village or in your taluka or in your district, definitely, or we can say suddenly, after 1 or 2 hours you can get that information in details. This is the power of electronic communication, and these all things are related with news. Means again I am going to read. I think you understand that what is the news, what is the meaning of news, or what is its. News is packaged information on about current events happening somewhere else. News moves through many different media: best word of mouth, printing, postal systems, broadcastings, and electronic communication. So these are the some medias. This is information of news. Now we are moving towards some different ways, types of news. What are the types of news? Basically, we see some main types, and some types we are going to see in details, and some in not in that much details. So you can see this news: US attack, hijacked jets, destroyed twin towers, and hit Pentagon day of terror. This is the news which have broken all democracy and security of America's creeping horror, America's democracy and the security system of America. It was a very bad news for whole world, and from that news the terrorism has increased worldwide. So this is hard news. The first type of news is hard news. What is the hard news is about? Hard news is about focuses on events and issues that are timely or urgent and factual. Timely, urgent and factual. Suppose this is a big building, a tower, and that tower has broken with the hijacked jets. It's a very crucial news. That's why it's very urgent to move, urgent to spread worldwide. That's why it's urgent news. It's very hard. For examples, political developments, economics reports, crime incidents, and natural disasters. Again, one natural disaster came in the news in 2004. That was tsunami attack in Bay of Bengal of India and Indonesia. It was very harmful. Again, the earthquake in Maharashtra in 1993, earthquake in Gujarat in 2001. These are the natural disasters, and those natural disasters harms many population. That's why these are very important and hard news. महत्वाच्या गोष्टी आहेत त्या हार्ड न्यूज आहेत. Again, the second type of news is soft news. Soft news, regular things happening in our day-to-day life. There are many incidents happen, and those incidents are not that much important that hard news that comes in soft news. Suppose Bollywood, किसी के बाप की जागीर नहीं है, Adnan Sami, the famous singer in Bollywood, he has said something. Then again, Subbulakshmi, Sushant was a grandson to me. I think this is the incidence of Sushant Singh, who has having some issues with him. That's why the news has been displayed. Again, the Shardul leaves showbiz. This is not important news. These news are not important for a common man. That's why these are the soft news. आपल्यासाठी काही महत्त्वाच्या नाही आहेत त्या, because we are common man. That's why these are not important. Then centers on human interest, stories, lifestyle topics, entertainment, and cultural events. These are not that much important, but some of our friends or some of people, those are interested in such type of events. They like those news. That's why news makers also releases this type of news.
and this type of news, again I want to say that this type of news creates interest of the society. That's why these are soft news. These are main two types, hard and soft. Hard news means very urgent news, and soft news means that urgency is not that much. Again, other news. What are the types of other news? Breaking news. These are subtypes. Suppose we are doing our daily work, daily routine is going on, and in that daily routine, suppose something happened, a terrorist attack is happened, or a flood is happened, heavy rainfall is happened, suppose some political issues are happen, then it becomes breaking news. So breaking news. International news, we earlier seen the attack of the attack on the American White House. This is the breaking news, international news. It affects many things. That's why it's international news. Local news happens somewhere near to you. It's local news. Business news. Many businessmen are focused on the share market or business deals or many investment or FDs, foreign direct investment. These are the things related with business news. Sports news. Many of students like you and me, तुमच्यासारखे बरेच विद्यार्थी आणि मी, आपण जेव्हा वर्तमानपत्र हातामध्ये घेतो तेव्हा आपण पहिलं पेज वाचत नाही, आपण पाठीमागचं पेज वाचतो. बिकॉज ॲट द लास्ट पेज it is full of sport news, and we all people are interested in cricket or kabaddi or badminton or many other games. That's why we read sport news. Then health news. Some health issues, suppose covid or any infection are happening in our area or at national level or at international level, then it comes to be health news. Fake news, nowadays it's very important type of news, because you and me, आपण सर्वजण व्हॉट्सअप वापरतो. या व्हॉट्सअप वरती अनेक गोष्टी येतात. गणपतीच्या सोंडेने दूध पिलं, इथे साप आले होते, मग इथे आम्हाला आकाशामध्ये दिसताना तबकडी दिसली, अशा अनेक न्यूज येतात. त्या फेक न्यूज असतात. फेक म्हणजे खोटेपणा पसरवणाऱ्या न्यूज असतात. कुठे मंदिरात चेंगराचेंगरी झाली आणि त्या चेंगराचेंगरीमध्ये अनेक लोक मारले गेले, किंवा मग चेंगराचेंगरी मुद्दाम पसरवली जाते. सो दीज आर द न्यूज, फेक न्यूज. Nowadays in electronic media, this is a type of news. Other news, what are the other types? Breaking news, international news, local news, business news, sports news, health news and fake news. Okay, now come to the next point. आता यावर आधारित प्रश्न कसे सोडवले जातात या संबंधीची चर्चा आपण करणार आहोत. तर कोणकोणते प्रश्न येऊ शकतात आणि कोणकोणत्या प्रश्नांवरती आपण कसं काम केलं पाहिजे. पहिल्या दिवसापासून मी तुम्हाला सांगतोय की वी हॅव टू फोकस ऑन दिस वर्ड, अँड दिस वर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. द वर्ड इज व्होकॅब्युलरी. मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम, तुमच्या 8वीच्या स्कॉलरशिपला असू द्यात किंवा इथून पुढे होणाऱ्या कोणत्याही शिष्यवृत्तीसाठी असू द्यात, व्होकॅब्युलरी इज इम्पॉर्टंट. शब्दसंग्रह आपल्याकडे असला पाहिजे आणि तो शब्दसंग्रह तुम्हाला जास्तीत जास्त उत्तरापर्यंत घेऊन जाणार आहे. So what is the question? This is first news. Read the news and choose the correct alternatives for given answers. मग आता त्या प्रश्नांच्या खालचे पर्याय आपल्याला शोधायचे, उत्तर शोधायची. So this is the news related with weather, climate संबंधीचं हे न्यूज आहे. So I am going to read. You just focused Mumbai. The news is from Mumbai. The city on Monday recorded a maximum temperature of 38.9 degrees Celsius and a minimum of 20.6 degrees Celsius. Relative humidity was 45%. This is first statement. Second statement, forecast. Rain and thunderstorms towards evening or night. Maximum temperature will be around 38 degrees Celsius. आता हे वाचत असताना एक ट्रिक या संबंधी सांगतो की याच्यावर आधारित आपल्याला अनेक प्रश्न आहेत. फॉर एक्झाम्पल प्रोजवर आधारित एक क्वेश्चन आपल्याला आहे. प्रोज पॅसेजवर आधारित एक क्वेश्चन आहे. कोणताही प्रोज किंवा पॅसेज वाचताना काही गोष्टी आपण आपल्या मनात ठेवल्या पाहिजेत की आपल्या हातामध्ये जेव्हा आपण पेपर सोडवतो, आपल्या हातामध्ये पेन असेल तर आपण याला अंडरलाईन करण्याची सवय लावली पाहिजे. कसं ते बघूयात. द सिटी ऑन मंडे
कधी मंडे recorded maximum temperature how 38.9 and a minimum temperature 20.6 degrees Celsius, relative humidity 45%. किती शब्द अंडरलाइन केले? मंडे कधी झाले? मंडेला झाले. मॅक्झिमम जास्तीत जास्त 38.9, मिनिमम किती आहे? 20.6 अँड ह्युमिडिटी किती आहे? 45%. 4-5 शब्दांमध्ये मला पूर्ण लाईन्स माझ्या लक्षात आली. नाउ सेकंड, फोरकास्ट रेन अँड थंडरस्टॉर्म्स टुवर्ड्स इव्हिनिंग, मॅक्झिमम टेम्परेचर विल बी 38 डिग्री सेंटीग्रेड. बस एवढेच महत्वाचे शब्द आहेत. एवढे महत्वाचे शब्द अंडरलाईन करण्याची सवय लावूयात. मग यांचा काय फायदा होतोय आपण खाली बघूया प्रश्नांकडे. चूज 2 ऑप्शन्स टू फिल इन द ब्लँक्स. 2 ऑप्शन शोधा. कोणकोणते ऑप्शन आहेत? This news is about dash dash and dash dash. I am going to read the options. Option number 1 rainfall, option number 2 climate, option number 3 temperature and option number 4 weather. मग आता परत आपण उत्तराकडे येऊयात. इथे आपल्याला 2 क्वेश्चनला गोल करायचा आहे, 2 उत्तरांना गोल करायचा आहे. आता तुमचे गणित, बुद्धिमत्ता, भाषा यामध्ये बरेच प्रश्न असे असतात की त्यांना 2 पर्यायांना गोल करायला येतं. मग त्यावरती आपण थोडंसं काम करूयात. आता आपल्याला प्रश्न विचारलाय दिस न्यूज इज अबाउट. मग कशा संबंधी आहे? तर वेदर आहे. ठीक आहे, पण आपल्याला 2 ऑप्शन शोधायचे. मग त्यात महत्वाचं काय आहे ते शोधायचे. रेनफॉल, क्लायमॅट, टेम्परेचर, वेदर. आपण क्लायमॅटला कुठे, रेनफॉलला कुठे केलंय का? येस. टेम्परेचरला कुठे केलंय का आपण? येस. दिस इज मॅक्सिमम टेम्परेचर. 2 गोष्टी आपल्याला शोधल्यात. वेदर तर आहेच, पण आपल्याला वी हॅव टू फाइंड आउट 2 थिंग्स अँड दोज 2 थिंग्स आर इम्पॉर्टंट. वेदर इज कॉमन थिंग बट स्पेसिफिकली 2 थिंग्स अँड दीज आर इम्पॉर्टंट. टेम्परेचर अँड रेनफॉल अँड टेम्परेचर. दॅट्स वाय ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट and option number 3 is also correct. इथे तुम्हाला ब्लॅक पेन वापरायचा आहे किंवा ब्ल्यू, पण आता मी तुम्हाला दाखवतोय की 1 and 3. ऑप्शन नंबर 1 and 3 आर दी आन्सर्स. दॅट्स वाय. मग काय फायदा झाला आपला की आपण अंडरलाईन करून ठेवल्यामुळे आपल्याला थेट उत्तरापर्यंत जाता आलं. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन. मॅक्झिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 38 डिग्री सेल्सिअस. बरोबर आहे. क्वेश्चन कसा आहे बघा. मॅक्झिमम शब्द आपण अंडरलाईन केलाय का बघूया. विल बी अराउंड 38 डिग्री सेल्सिअस. कधी असणार आहे? मंडे नाईट, ऑन ट्यूजडे, मंडे इव्हिनिंग, बिफोर मंडे. नाउ इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट? मॅक्झिमम टेम्परेचर विल बी 38 डिग्री सेल्सिअस. कधी आहे? आपण मॅक्झिममला अंडरलाईन केलेलं आहे. येस, केलेलं आहे. कधी आहे? 38.9. येस, डेफिनेटली केलेलं आहे. मग काय आपल्याला शोधायचंय की हे टेम्परेचर कधी होतं? मग कधी होतं हे टेम्परेचर? मंडे. मग मंडेला कधी होतं? हे फॉरकास्ट जेव्हा झालंय तेव्हा त्यांनी सांगितलंय की रात्री किंवा इव्हिनिंगला, इव्हिनिंग ऑर नाईट काय होऊ शकतं? पाऊस आणि थंडरस्टॉर्म होऊ शकतो. म्हणजे हा जो अंदाज आहे हा मंडेचा आहे. मग मंडेचा कधीचा आहे? मंडेच्या इव्हिनिंगचा अंदाज आहे तो. मंडेच्या इव्हिनिंगचा अंदाज आहे. मंडे इव्हिनिंग. बिकॉज when forecast has been released, it was Monday evening and the maximum temperature will be around 38 degrees Celsius on Monday evening. जास्तीत जास्त टेम्परेचर आहे. तर आपल्याला समजलं असेल की आपल्याला या प्रश्नांवरून म्हणजे अंडरलाईन करण्यामुळे आपल्याला या प्रश्नांची सहज उत्तरं शोधता येतात. नाउ मूव्हिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज. Read the given news and choose the correct option for the given questions. Choose the correct option. तर प्रश्नांचं स्वरूप सगळीकडे सेम असणार आहे. ठीक आहे, जाऊयात पुढे. न्यूजला अंडरलाईन करतोय मी आता बिकॉज इट्स इम्पॉर्टंट न्यूज. वाय आय अंडरलाईन द न्यूज? बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टंट, इट्स डिफरंट. आपण जो पार्ट बघितलाय यामधला हा एक डिफरंट पार्ट आहे. इट्स अ स्पेसिफिक न्यूज. इट्स नॉट लोकल और इट्स नॉट नॅशनल, इंटरनॅशनल, नथिंग एल्स. But it's a special news. Why special? I am going to read. Then you come to know why it's a special news. Kenya, Africa, 7th of March. A lion in central Kenya amazed the wildlife experts. Instead of attacking a baby deer for food, she started looking after it. She protected it from other wild animals for nearly 2 weeks
Keeping a close watch, surprisingly, she allowed the mother deer to come and feed the calf sometimes. बघा, पूर्ण न्यूज मध्ये मी फक्त 1 2 3 4 5 6 शब्दांना अंडरलाईन केले. 6 शब्दांना अंडरलाईन केलं की आपल्याला ते वाचता येत आहेत आणि ते वाचले की ते समजतायत. मग आपण या बातमीकडे जाऊयात. काय आहे बातमी बघूयात. लायनेस प्रोटेक्ट बेबी डिअर. एक सिंहीण आहे, तिने कुणाला वाचवलंय किंवा तिने कुणाचं रक्षण केले, तर बेबी डिअर, हरणाचं जे पाडस आहे छोटं, त्याचं संरक्षण केलंय किंवा त्याला वाचवलंय, त्याचं संरक्षण केलंय. मग कुठे घडली घटना? केनिया. वेअर इज केनिया? इन आफ्रिका. अगेन, a lioness in central Kenya, the central part of Kenya, amazed the wildlife. Amazed, surprised. Amazed means surprised. Shocking. Who? Wildlife expert. Why she amazed? Instead of attacking a baby deer for food. Lioness is a hunter and she obviously a omnivorous. That's why she is going to eat the baby deer. But instead of attacking baby deer, she started looking after. Looking after means to take care. Take care means to protect. To take care means to protect. She looking after it. She protected it from other wild animals for nearly 2 weeks. 2 आठवड्यांपर्यंत तिने प्रोटेक्ट केले. कोणाला प्रोटेक्ट केले? बेबी डिअरला. कोणापासून प्रोटेक्ट केले? अदर वाईल्ड एनिमल्स. बाकीच्या वाईल्ड एनिमल पासून प्रोटेक्ट केले. कीपिंग a close watch. Surprisingly, it's a shocking or surprise. What is surprise? She allowed means to permit. Allowed means to permit the mother deer to come and feed the calf. Feed the calf म्हणजे तिने त्या बाळाच्या आईला पण अलाउ केलं, परमिशन दिली. कशाला परमिशन दिली? टू कम टू विजिट टू द लायनेस अँड देन कम टू बेबी डिअर अँड फीड. त्या पाडसाच्या आईला पण येऊन दिलं त्याला दूध पाजायला. म्हणजे ही घटना कशी आहे? एकदम शॉकिंग आहे. शॉकिंग आहे. दॅट्स वाय इट्स अ डिफरंट न्यूज. आय ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स नॉट नॅशनल और इंटरनॅशनल. इट्स अ डिफरंट न्यूज, स्पेशल न्यूज. द वाईल्ड लाईफ एक्सपर्ट्स वेअर अमेज्ड बाय. हू अमेज्ड? द वाईल्ड लाईफ एक्सपर्ट वेअर अमेज्ड बाय. अमेज्डला अंडरलाईन केलंय आपण. येस, अमेज्ड आहे आपल्याला. अमेज्ड वाईल्ड लाईफ एक्सपर्टला अंडरलाईन केलंय आणि वाईल्ड लाईफ एक्सपर्टला अमेज. हू? कुणी केलंय? The lion? Not, definitely not. A calf? Definitely not. A baby deer? Definitely not. या तिघांनी अजिबात त्यांना सरप्राईज केलं नाही. मग कोणी सरप्राईज केलंय? A lioness in central Kenya. या एका सिंहीणीने त्यांना सरप्राईज केले. That's why option number 2 is correct option. The lioness in the central Kenya. This is the right answer. मग आता बघा, जेव्हा आपण अंडरलाईन करतोय, मिनिमम अंडरलाइनिंग अँड मॅक्झिमम फोकस. कमीत कमी अंडरलाईन केल्यानंतर आपल्याला मॅक्झिमम फोकस लक्षात येतोय. ठीक आहे. मुव्हिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट फॅक्ट. करेक्ट फॅक्ट म्हणजे बरोबर असणारी गोष्ट शोधा. बेस्ड ऑन द न्यूज. या न्यूजवर आधारित कोणती गोष्ट बरोबर आहे किंवा कोणती गोष्ट योग्य घडलेली आहे ती शोधा. मग काय गोष्ट आहे बघूया आपण. द लायनेस अटॅक अ बेबी डिअर फॉर फूड. ऑप्शन नंबर 2. द लायनेस स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट. Option number 3, the lioness protected the baby deer from other wild animals. Option number 4, the baby deer started looking after the lioness. आता 4 ऑप्शन आहेत. 4 ऑप्शन वाचायला आपला वेळ जाणार आहे किंवा तुमचा वेळ जाणारच आहे. याची एक ट्रिक पण तुम्हाला मी नंतर सांगणार आहे, पण तोपर्यंत आपण बघूया. लायनेस अटॅक द बेबी डिअर. लायनेसने बेबी डिअरवर अटॅक केला? डेफिनेटली नॉट. द लायनेस स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट. लायनेस स्टार्टेड सर्चिंग? डेफिनेटली नॉट. The baby deer started looking after the lioness. बेबी डिअरनी लॉयनेसची काळजी घेतली? अजिबात नाही. इथे कन्फ्युजन होऊ शकतं. इथे जर लायनेस असतं तर आपण मग 100% हा ऑप्शन कडे गेलो असतो. बट इट वॉज हिअर इज नो लायनेस. दॅट्स वाय नो. बेबी डिअरनी लायनेसची काळजी घेतली? अजिबात नाही. देन व्हॉट इज द रिअल फॅक्ट? द लायनेस प्रोटेक्टेड द बेबी डिअर फ्रॉम अदर वाईल्ड एनिमल. आपण प्रोटेक्टेडला अंडरलाईन केलंय का बघूया, म्हणजे लक्षात येते आपलं. येस, डेफिनेटली वी हॅव डन द अंडरलाईन प्रोटेक्टेड. म्हणजे हा प्रोज किंवा न्यूज वाचण्याचं एक सोपं टेक्निक आहे. टेक्निक काय आहे तर महत्वाच्या गोष्टींना, महत्वाच्या शब्दांना अंडरलाईन केलं की आपण थेट उत्तरापर्यंत जातो. मग आता हे जर आपण अंडरलाईन केलेलं असतं तर आपण या उत्तरामधला किंवा प्रश्न या पर्यायामधला शब्द शोधला असता. अटॅक एक आहे, सर्चिंग पण नाही, प्रोटेक्टेड एक शब्द आहे आणि स्टार्टेड लुकिंग पण आहे. 3 शब्द आहे.
आपण पर्यायाकडे गेलो असतो. अटॅक्ट आहे का? इन्स्टेड ऑफ अटॅक म्हणजे अटॅक करण्याऐवजी, अजिबात नाही. नंतर लुकिंग, कोण? शी स्टार्टेड लुकिंग. हु स्टार्टेड लुकिंग? लायनेस स्टार्टेड लुकिंग. दॅट्स वाय इट्स नॉट अ बेबी डिअर अँड शी प्रोटेक्टेड इट फ्रॉम अदर वाईल्ड ॲनिमल्स. हा शब्द, हे वाक्य जसंच्या तसं आले म्हणून आपण इथपर्यंत जाऊ शकतो. आणखी एक ट्रिक या संबंधी लक्षात ठेवूया. ट्रिक अशी आहे, जेव्हा आपल्याला असे पर्याय येतील त्यावेळेला द लॉंगेस्ट सेंटेन्स विल बी द आन्सर. लॉंगेस्ट सेंटेन्स विल बी द आन्सर. सगळीकडे लागू होत नाही, परंतु 8 out of 10 it's applicable that longest sentence might be or must be an answer. That's why you focused on it. हे सगळ्यात लांब सेंटेन्स होतं आणि ते बरोबर पण आहे. That's why it's an answer. जाऊयात पुढे, जाऊयात न्यूज नंबर 3. What is news number 3? Read the news and complete the sentences with correct alternative. 12 fishermen missing. आता ही पण एक लोकल न्यूज आहे, पण लोकल न्यूज आहे परंतु महत्वाची आहे. का महत्वाची आहे? बिकॉज या न्यूज मध्ये आपल्याला काहीतरी वेगळं दाखवले. काय दाखवले? तर फिशरमेन 12 फिशरमेन मिसिंग. या न्यूजला मी अंडरलाईन करून ठेवतो. 12 फिशरमेन, मच्छीमार, 12 मच्छीमार मिसिंग, हरवले. इट्स लोकल न्यूज बट इट्स इम्पॉर्टंट न्यूज. दॅट्स वाय it has come in our topic. Palghar, where happened? At Palghar. The news is of Monday 15th August 2016. 2016 मध्ये 15 ऑगस्टची ही घटना आहे. वार कोणता आहे? मंगळवार आहे, आपलं सोमवार आहे. 12 fishermen are said to be missing the coast of Palghar, सातपाटी डिस्ट्रिक्ट पालघर, since Sunday. कधीपासून हरवलेत? संडे पासून. Heavy rains and storms were predicted for the last 4 days. 4 दिवसांपासून आहे. Nothing has been learned about the four boats or the 12 fishermen since then. बातमी आहे सोमवारची. ही बातमी वाचली की तुमच्या लक्षात येईल, एकदम सोपी बातमी आहे. सोमवारची बातमी आहे. बातमी काय सांगते? 12 fishermen are said to be missing. 12 मच्छीमार गायब झाले किंवा मिस झाले, हरवलेत. कुठे हरवलेत? फ्रॉम द कोस्ट ऑफ पालघर. पालघरच्या समुद्र किनाऱ्यावर. कुठे? सातपाटीला, डिस्ट्रिक्ट, जिल्हा पालघर. सिन्स संडे, कधीपासून हरवलेत? रविवारपासून हरवलेत. हेवी रेन्स, खूप जोराचा पाऊस. अँड स्टॉर्म्स, वादळ, वेअर प्रेडिक्टेड फॉर द लास्ट 4 days. गेल्या 4 दिवसांपासून वादळ आणि पाऊस, प्रचंड जोराचा पाऊस आणि वादळ त्या ठिकाणी आहे. नथिंग हॅज बीन लर्न्ड, काहीच लक्षात आलं नाही किंवा काहीच शोध लागला नाही. कशाचा शोध लागला नाही? हाऊ मेनी बोट्स? 4 बोट्स, 4 बोट्स अँड 12 फिशरमेन सिन्स देन. 4 दिवसांपासून ते गेले तोपर्यंत असता काय त्यांचा काही तपास लागलेला नाही. बातमी 3च ओळींची, परंतु महत्वाची आहे आणि सोपी सुद्धा आहे. 12 फिशरमेन मिसिंग. आपल्या इकडे तिकडे कुठेतरी आजूबाजूला ती घडताना आपल्याला लक्षात येते म्हणून आपल्याला ती दिली आहे. ठीक आहे, मग जाऊयात प्रश्नाकडे. प्रश्न काय आहे? फिशरमेन हॅव बीन मिसिंग. कधीपासून? सिन्स मंडे इव्हनिंग, सिन्स संडे, सिन्स टुडे, सिन्स मंडे मॉर्निंग. मग आता आपण अंडरलाईन करून ठेवले शब्द बघूया. बातमी मंडेची आहे, ठीक आहे. सिन्स संडे, अरे लगेच सापडले उत्तर आपल्याला. मग सिन्स संडे डेफिनेटली आन्सर. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आन्सर. सिन्स संडे. फिशरमॅन हॅव बीन मिसिंग, कधीचे मिसिंग आहेत ते? सिन्स संडे. From Sunday they have been missing. Now move toward the next question. What is the question? The fishermen went out in the sea. The fishermen went out in the sea. Why? Because we have to find out the reason. And in this last question, we have to find out the time duration. First is, in first question, time duration, and in second question, we have to find out the reason. Why the fishermen went out in the sea? Why did they went out? Why did they go out in the sea? कशासाठी गेले होते? The first option, to enjoy boating. Second option, to swimming. Third option, for fishing. And fourth option, to see the coast of Palghar. Enjoy boating? Definitely not. For swimming, there is no any prediction of swimming. To see coast of Palghar, as already they lived
there at in the coast of Palghar. So there is no any chance to go in the sea to see the coast of Palghar. So what is the reason for fishing? And how we come to know that this is the answer? Because in the news they have given fishermen. Why fishermen went inside the sea? To see or to see the sea? Definitely not. Or to enjoy? Definitely not. They went there for their daily bread and butter. That's why that means fishing. So option number 3 is correct option, fishing. मग आपल्याला या उत्तरापर्यंत लगेच येता येतं. That's why I told you that for news or any prose you have to underline important words. त्यासाठी एक शब्द आहे keywords. You have to underline keywords. These are some keywords and you have to underline those keywords. Those keywords are useful for you and they will definitely help you to get to the right answer. आता छोटी बातमी होत्या, थोडीशी मोठी बातमीकडे येऊया. Read the following news and answer the question by choosing the correct option. This is sport news. I already told you the types of news and this is a type of news, sport news. ही एक खेळाची बातमी, क्रीडा संबंधी घडलेली एक बातमी. मग आपण तिच्याकडे येऊयात, बातमी वाचूयात म्हणजे लक्षात येईल. PV Sindhu, Sakshi Malik felicitated by Delhi government. New Delhi PV Sindhu, Sakshi Malik felicitated by Delhi government. New Delhi admits an auditorium full of star-struck students, fellow athletes and family members. Silver medalist PV Sindhu and Sakshi Malik, they were felicitated by Delhi government. They awarded 2 crore to Sindhu and 1 crore to Sakshi. 5 lakh to each coaches Gopi Chand and Mandeep Singh. Both the players were overwhelmed and thanked everyone for the guidance and the support they received. एकदम छोटी, एकदम छान अशी ही बातमी आहे. छोटी आहे पण या इथे तुमच्या दृष्टीने थोडीशी मोठी आहे. आपण थोडीशी मोठ्या फॉर्मॅटमध्ये घेतली. मग पुन्हा एकदा बातमी समजून घेऊया. स्पोर्ट न्यूज आहे म्हणजे खेळासंबंधीची बातमी आहे. PV Sindhu, you know PV Sindhu, the badminton, the lady with badminton. Sakshi Malik felicitated by Delhi government. Delhi government ने यांचा सत्कार केलेला आहे. New Delhi admits an auditorium खूप मोठं सभागृह, full of star-struck students, खूप सारे विद्यार्थी, fellow athletes, नवीन म्हणजे athletes म्हणजे खेळाडू, and family members of PV Sindhu and Sakshi Malik. This is badminton and this is wrestling, कुस्ती संबंधी साक्षी मलिकला मेडल होतं. PV सिंधू यांना बॅडमिंटन मध्ये सिल्वर मेडल होतं. मग त्यांनी सत्कार केला होता. अँड फॅमिली मेंबर्स फॉर व्हॉट? इथे बघा, इथे एक साइन दिलेलं आहे. दॅट साइन शोज दॅट व्हॉट इज द रिझन टू अरेंज द प्रोग्राम अँड व्हॉट इज द रिझन why they have arranged, why they have called PV Sindhu and Sakshi Malik. The reason has been given. This is colon silver medalist PV Sindhu, silver medalist PV Sindhu and Sakshi Malik. PV Sindhu and Sakshi Malik, they were felicitated by Delhi government. They awarded 2 crore to Sindhu, 2 crore to Sindhu, 1 crore to Sakshi and 5 lakh to each coaches, their coaches. Coaches, Gopi Chand is the coach of PV Sindhu. Mandeep Singh is the coach of Sakshi Malik. Both the players, दोन्ही खेळाडू, were overwhelmed म्हणजे खूप खुश झाले, खूप अत्यानंदी झाले. And thanked everyone. They thanked everyone. Why they thanked everyone? For the guidance and support they received. For the guidance and support they received. मार्गदर्शन आणि पाठिंबा त्यांना सर्वांचा मिळाला म्हणून त्यांनी काय केलं, सर्वांना थँक्स म्हटलेलं आहे. ठीक, इथपर्यंत आपण अंडरलाईन केल्यात. तुमच्या लक्षात आलं असेल की या पूर्ण बातमीमध्ये आपण एक 5-6 अंडरलाईन केल्या आणि त्यामधून आपल्याला बातमी समजली की ही बातमी PV सिंधू आणि साक्षी मलिक यांचा सत्कार केल्यासंबंधीची बातमी आहे. मग यावरती काय क्वेश्चन्स आहेत? आय एम गोइंग टू रीड. वी आर गोइंग टू फाइंड आउट
what are the answers of the question. Complete the sentence by choosing the correct word. PV Sindhu, Sakshi Malik, Gopi Chand and Mandeep Singh were awarded by. 2022 चा प्रश्न आहे हा. 2022 च्या प्रश्नपत्रिकेमधला पॅसेज आहे, न्यूज आहे, and we have taken this from the government question paper. And who have awarded them, त्यांचा सत्कार कोणी केलाय? तर बातमी वाचण्याची आवश्यकता नाही. While we are reading, we underline the word Delhi government. That is why the answer is Delhi government, option number 4. There is no need to read these options because in news they have given 3 times Delhi government. That's why there is no need to say or to read Mumbai government, Assam government, Karnataka government. No need. The right answer is Delhi government. Factual question आहे, factual data आहे. We come to know that एकदम सोपा प्रश्न होता. म्हणजे उत्तरा न्यूज खूप मोठी, परंतु त्यावर प्रश्न एकदम सोपा विचारला होता. त्यामुळे याचे एक ट्रिक पण आहे. अगोदर प्रश्न वाचून घ्या, 1 2 3 काय प्रश्न असतील ते, आणि त्यानंतर न्यूज कडे आलं की आपल्याला त्याचा संदर्भ लक्षात येतो. ठीक आहे. सेकंड न्यूज नंबर 5. व्हॉट इज द न्यूज? Read the following news and answer the questions by choosing the correct option. Health news. Ata we have already seen that in the subtypes of news, again one news, that is health news, and we are going to see that what is the health news. Rise वाढ in I-flu cases. मग ही बातमी कधीची आहे? August 6. टाइमलाइन, एव्हरी न्यूज हॅज टाइमलाइन. टाइमलाइन म्हणजे ही बातमी कोणत्या दिवशीची आहे? टाइमलाइन अँड डेस्टिनेशन. टाइमलाइन अँड डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन कुठे घडलेली अशी बातमी दिलेली असते, परंतु इथे काय दिलेली नाही. मेनी पाठीमागच्या न्यूज मध्ये आय थिंक वी हॅव ऑलरेडी सीन. बघूयात कुठे कोणत्या बातमीमध्ये टाइमलाइन. इथे पालघर, this is destination and this is timeline. So these things are indicated in every news. If you regularly read newspaper, you come to know that these things are provided. Again, I am going to read the news. Cases of eye flu, conjunctivitis are increased in many schools and offices due to seasonal affection. Doctors say it spreads through direct contact or touching infected surfaces. Symptoms included redness, itching, watery eyes, then swelling. Health experts advise people to avoid touching their eyes, wash hands frequently, and not share personal items like towels or eye drops. मग ही बातमी आहे. या बातमीमध्ये आपण काय केलंय की एक 4-5 लाईन्स मारल्या आणि त्या 4-5 लाईन्सच्या इंडिकेट करून आपल्याला त्याचा लगेच अर्थ समजतोय की ही बातमी कशा संबंधी आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज हेल्थ न्यूज. आय मस्ट अंडरलाइन द नेम ऑफ द न्यूज और टाइटल ऑफ द न्यूज. देन हेल्थ न्यूज. केसेस ऑफ आय फ्लू कंजंक्टिव्हिटीज आर इन्क्रीज्ड, वाढलेले आहेत. मेनी स्कूल्स, खूप साऱ्या शाळांमध्ये, ऑफिसेसमध्ये, ड्यू टू सीजनल इन्फेक्शन, म्हणजे व्हायरल इन्फेक्शन, जसं की काही वातावरणामुळे, हवामानामुळे जे इन्फेक्शन होतं त्यामुळे आय फ्लूचं प्रमाण वाढलेलं आहे. डॉक्टर्स से इट स्प्रेड्स, कशाने वाढतोय? डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आला, ऑर टचिंग इन्फेक्टेड सरफेसेस, ज्या ठिकाणी लागण झाली अशा ठिकाणाला जर आपण स्पर्श केला तर आपल्याला त्याची लागण होऊ शकते. सिम्पटम्स मीन्स त्याचे काय लक्षणं दिसत आहेत ते. सिम्पटम्स इन्क्लूड रेडनेसेस ऑफ आय, इचिंग ऑफ आईज, वॉटरी आईज अँड स्वेलिंग, सूज येणे. हेल्थ एक्सपर्ट्स, आरोग्य जे तज्ञ आहेत त्यांचं काय म्हणणं आहे? ॲडवाइज पीपल टू अवॉइड टचिंग देअर आईज, डोळ्यांना सारखा हात लावू नये. वॉश हँड्स, हात धुवा. फ्रिक्वेंटली अँड नॉट शेअर मीन्स डू नॉट यूज अदर
do not use items from other people, personal items like towels or eye drops. बाकीच्यांचे पर्सनल आयटम्स वापरू नका असा सल्ला कोणी दिलाय हेल्थ एक्सपर्ट्स. यावरून आपल्या बातमी लक्षात आली असेल. सोपी बातमी, खूप अवघड त्याच्यामध्ये काही नाही. व्हॉट इन्फेक्शन इज इन्क्रीज्ड ॲज मेन्शन्ड इन द न्यूज. कोणतं इन्फेक्शन वाढले? सो डेफिनेटली न्यूज वाचली की आपल्या लक्षात येते. हेल्थ याचं टायटल वाचलं की लक्षात येते. व्हॉट इज द टायटल? हेल्थ न्यूज राईज इन आय फ्लू केसेस. आय फ्लू. पुन्हा याला बाकीचे ऑप्शन वाचायची पण गरज नाही, बिकॉज वी ऑलरेडी अंडरलाईन द टायटल. That's why we come to know that is the answer of the question is eye flu. Option number 3. What is the another name of eye flu? आता हा पण क्वेश्चन थोडासा सायंटिफिकल क्वेश्चन आहे. But I know that this information they already provided in the news. How? We can see आता हा आपल्यासाठी नवीन आहे. What is the another name? आता परत आपल्याला न्यूज कडे जावं लागेल. But before that I am going to read the options. Option number 1, astigmatism. Option number 2, conjunctivitis. Option number 3, cataract. And option number 4, glaucoma. 4 options has been given. I know these words are not related, not any resembled with your and my knowledge, because we are not from medical field. But they have provided information in the news, and we are going to find out what is the another name of eye flu. Again, I come to the news and I understand eye flu in the bracket they have given its name. What is the name? Conjunctivitis. So it's a simple question. Conjunctivitis. No need to read other options, and no need to eliminate the options. So conjunctivitis. Now coming to the next point, next question. Which of the following is a symptom of eye flu? Again, I underline the word symptom. Symptom, lakshana. Which of the following is the symptom of eye flu? Eye flu चं कोणतं लक्षण आहे? Chest pain, itching in the eyes, stomach ache, hearing loss. No need. There is no need of chest pain, stomach ache, पोटदुखीचाही काही संबंध नाही. Hearing loss काही संबंध नाही. What is the answer? Itching in the eyes. कसं? बघूयात आपण. आपल्या न्यूज मध्ये आपण आलो, इथे बघा. Symptoms underline केले, include redness, itching. या आपण underline करून ठेवले. That's why we definitely or easily reach towards the answer, and answer is itching in the eyes. Again, question number 4. याच्यावर थोडासा जास्त प्रश्न आहे. What is the question number 4? How can one prevent the spread of eye flu? मग आता इथे बघा, प्रिव्हेंट, स्प्रेडला अंडरलाईन आहे का बघूया. स्प्रेड शब्द शोधायचा आपल्याला. स्प्रेडला जर अंडरलाईन असेल तर आपण पटकन तिथपर्यंत जाऊ शकतो. स्प्रेड काय आहे? येस, स्प्रेडला आपण अंडरलाईन हवी होती. स्प्रेड एक ऑप्शन, याला अंडरलाईन हवी होती. ठीक आहे, मग आपण शोधून ठेवलाय शब्द स्प्रेड. ठीक. What is the question? Now coming towards the options. What are the options? How can one prevent the spread of eye flu? Eye flu चा स्प्रेड कसा वाचेल, तर या संबंधी आपल्याला बघायचं. मग बघूयात. शेअर टॉवेल्स, स्प्रेड वाचवायचा आहे. प्रिव्हेंट स्प्रेड, शेअर टॉवेल्स. ठीक आहे. टच आईज फ्रिक्वेंटली. ओके. अवॉइड वॉशिंग हँड्स. ओके. अवॉइड टचिंग आईज अँड वॉश हँड्स. मग आता इथे परत आपण अडचणीमध्ये सापडलो. मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं होतं, द ऑप्शन विच इज हॅव्हिंग लॉंग सेंटेन्स विल बी द डेफिनेटली विल बी द आन्सर. असं होऊ शकतं पेपर सोडवताना आपल्याला की वेळ कमी पडू शकतो. मग कमी वेळ पडला की ऑप्शन वाचत बसायला वेळ नसू शकतो, किंवा शेवटचे 5-10 मिनिटं आपली खूप घाई झालेली असू शकते. मग अशी जर घाई झाली किंवा असे जर प्रश्न आपले राहिले, द मोस्ट लॉंग सेंटेन्स will definitely be the answer. मग आता हे तर आपलं आन्सर आहेच, पण कसं आहे? आपल्याला काय सांगितले? हाऊ कॅन वन प्रिव्हेंट, कोण वाचू शकतं द स्प्रेड ऑफ आय फ्लू. आय फ्लूचा स्प्रेड वाचू शकतं. कोणकोणत्या माध्यमातून वाचू शकतं? टॉवेल शेअर केल्याने वाचू शकतं? अजिबात नाही. टच आईज फ्रिक्वेंटली, वारंवार डोळ्यांना हात लावणे वाचू शकतं? अजिबात नाही. अवॉइड वॉशिंग हँड्स, हात धुणं टाळलं तर वाचू शकतं? अजिबात नाही. मग कशाने टाळू शकतं? avoid touching eyes and wash hands. That means option number 4 is correct option.
सारखे सारखे हात धुतले पाहिजेत आणि डोळ्यांना सारखा हात लावणं टाळलं पाहिजे. दॅट्स वाय द लॉंग सेंटेन्स also long and also this is the answer of our question. This is option number 4 is the answer of our question. आता हा प्रश्न थोडासा विचार करायला लावणार होता. कसा? प्रिव्हेंट आपल्याला वाचवायचे. मग वाचवायचंय तर कसं? मग इथं दिलंय त्यांनी बातमीमध्येच दिलेलं आहे. ॲडवाइज पीपल, हेल्थ एक्सपर्ट्स ॲडवाइज पीपल टू अवॉइड टचिंग देअर आईज, वॉश हँड्स फ्रिक्वेंटली. म्हणजे आपण याला ऑलरेडी अंडरलाईन करून ठेवलं होतं. अँड नॉट शेअर पण आहे. पर्सनल आयटम्स म्हणजे नॉट शेअरचा ऑप्शन गेला. आता आपण परत आपल्या इलिमिनेशन मेथडकडे येऊया. इलिमिनेशन मेथड काय सांगते आपली? नॉट शेअर. इथं नॉट असतं तर आपण हा दिला असता. नॉट शेअर. टच आय फ्रिक्वेंटली, इथं पण दिलंय डोंट टच आय फ्रिक्वेंटली. वॉशिंग हँड्स अवॉइड करायला नाही सांगितलं तर हात धुवायला सांगितलेत. वॉश हँड्स. That's why option number 4 is correct option. Okay, now move towards next. This is news number 6. This is news number 6. Now this is education news. We also seen in the subtypes of news. CBSE to introduce coding and AI in class 6 curriculum, August 6, 2025. The Central Board of Secondary Education, that is CBSE, has announced that from the academic year 2025-26, coding and artificial intelligence will be introduced as skill subjects starting from class 6. Again, this move aims to prepare students for future technologies and equip them with logical thinking and problem solving skills. 5-6 शब्दांना अंडरलाईन केलं की आपली बातमी आपल्या लगेच लक्षामध्ये येते. अगोदर आपण बातमीला अंडरलाईन केलंय की बातमी कशा संबंधी आहे. सीबीएसईने इयत्ता 6वी पासून कोडिंग आणि एआयचा समावेश केलाय अभ्यासक्रमात. अशा प्रकारची बातमी आहे. मग सीबीएसईचा लॉंग फॉर्म दिलेला आहे, तो आपल्याला घेण्याची गरज नाही. अनाऊन्स केलंय. कधीपासून अनाऊन्स केलंय? शैक्षणिक वर्ष. कोणतं शैक्षणिक वर्ष? 2025-26. काय इंट्रोड्यूस केलंय? आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, एआय विल बी इंट्रोड्यूस्ड. कोडिंग अँड एआय विल बी इंट्रोड्यूस्ड ॲज अ स्किल सब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6. बस एवढीच बातमी. आणखी काय सांगितलंय? कशासाठी? दिस मूव एम्स टू प्रिपेअर, विद्यार्थ्यांना तयार करायचे. कशासाठी? future technologies and equip them with logical thinking and problem solving skills. 21st century skill आहे, त्या स्किल्स घेण्यासाठी त्यांना तयार करायचे म्हणून त्यांनी एआय आणि कोडिंग अप्लाय केलेले आहे. मग विच ऑर्गनायझेशन मेड द अनाउन्समेंट? इथं आपण केलेलंच आहे. कोणती ऍडव्हर्टाइजमेंट, कोणती ऑर्गनायझेशन आहे? सीबीएसई, नॉट AICTE, NIOS, SSC बोर्ड. अजिबात नाही. याच्यामध्ये कुठेच हा ऑप्शन दिसत नाही. आपल्याला थेट ऑप्शन दिसतो सीबीएसईने अनाउन्स केले. दॅट्स वाय आन्सर नंबर 2 सीबीएसई. फ्रॉम विच क्लास विल सीबीएसई इंट्रोड्यूस कोडिंग अँड एआय ॲज सब्जेक्ट? व्हेरी सिम्पल क्वेश्चन. क्लास 6, बिकॉज ही ऑलरेडी read in the news. We already read in the news. From class 6, CBSE introduced coding and AI. That's why option number 3 is correct option. Now this is little bit informative, a little bit tricky question. What is the main aim of introducing these new subjects? म्हणजे नवीन जे विषय आहेत त्यांना इंट्रोड्यूस करण्याचं एम काय आहे? So I am going to focus on the news. Aims. Okay, what is the aim? Now I am going to read the options. What are the options? To increase exam marks. Okay. To reduce syllabus. Okay. To prepare students for future technologies. To shorten school hours. परत आपण आपल्या लॉजिक कडे येऊया. लॉजिक काय सांगते आपल्याला की द लॉंग सेंटेन्स विल बी द आन्सर. कसं? त्यांना त्यांचं अभ्यास परीक्षेचे मार्क्स वाढवायचे होते? अजिबात नाही. त्यांना सिलेबस कमी करायचा होता? अभ्यासक्रम कमी करायचा होता? अजिबात नाही. टू शॉर्टन स्कूल आवर्स, त्यांना शाळेचे तासिका कमी करायच्या होत्या? तर अजिबात नाही. मग व्हॉट विल बी द आन्सर? टू प्रिपेअर स्टुडंट्स फॉर फ्युचर टेक्नॉलॉजीज. आपण त्याला अंडरलाईन करून ठेवले. टू प्रिपेअर स्टुडंट्स फॉर फ्युचर टेक्नॉलॉजीज. ओके, सो वी विल गेट आन्सर. द आन्सर इज ऑप्शन नंबर 3, टू प्रिपेअर स्टुडंट्स फॉर फ्युचर टेक्नॉलॉजीज.
आपण जेव्हा आपण अंडरलाईन करून ठेवू त्यावेळेला आपल्याला याची उत्तरं लगेच सापडता येतात, शोधता येतात, बिकॉज इट इज ट्रिक. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज. नीरज चोप्रा wins gold at Paris Diamond League. Now we have already seen the subtype of news, sport news. This is also sports news. So sports news, what is there? Neeraj Chopra, you know, the golden man of India, Neeraj Chopra, Indian star javelin thrower. Neeraj Chopra clinched the gold medal at the Paris Diamond League 2025, throwing a massive 89.72 meters. This is his third consecutive victory at the Diamond League this season. Neeraj's performance strengthened his position as a top contender for the upcoming World Athletic Championship. The 27 years old athlete continues to inspire millions with his consistent performance on the global stage. एकदम सोपी बातमी आहे, एकदम छान पण आहे. नीरज चोप्रा, आपल्याला अभिमान असावा की नीरज चोप्रा भारताचे गोल्डमॅन आहेत. त्यांनी कुठे मिळवले? जॅव्हेलियन थ्रो, भालाफेक करणारे खेळाडू आहेत. नीरज चोप्रा क्लिंच्ड गोल्ड मेडल कुठे मिळवले? ॲट द पॅरिस डायमंड लीग 2025, throwing a massive, त्यांची फेकी किती आहे? 89.72 meters. This is his तिसरं consecutive means सलग victory at the Diamond League this season. Neeraj's performance strengthens his position as a top contender for the upcoming येणाऱ्या World Athletic Championship, येणाऱ्या जागतिक स्पर्धेसाठी त्यांनी त्यांचं टॉप कन्सिस्टंट ठेवलेलं आहे. The 27 years old, 27 वर्षाचे athlete continues to inspire, प्रेरणा millions with his consistent performance on the global stage. जागतिक स्तरावरती या 27 वर्षाच्या खेळाडूने इतकी पदकं मिळवून हजारो लाखो भारतीयांचा मान उंचावलेली आहे. अशा प्रकारची ही बातमी आहे. छोटी आणि म्हणजे छान महत्वाची बातमी आहे. ठीक आहे. What are the questions? What sports does Neeraj Chopra play? कोणता स्पोर्ट्स आहे? आपण करून ठेवले. जॅव्हेलियन थ्रो आहे. ऑप्शन नंबर 3. वाचण्याची गरजच नाही. शॉर्टपुट, डिस्कस थ्रो, हाय जंप, नॉट ॲट ऑल. नीरज चोप्रा म्हटलं की लगेच भालाफेक, जॅव्हेलियन थ्रो आपल्या लक्षात येते. Where did Neeraj Chopra wins his latest gold medal? Latest, because we are facing exam in 2026. This news is in 2025. Right now we are in 2025. लेटेस्ट म्हणजे अलीकडे झालेल्या कोणत्या स्पर्धेमध्ये? लंडन, पॅरिस, टोकियो, बर्लिन. मग परत आपण इथे बातमीकडे येऊया. आपल्याला लगेच लक्षात येईल की कुठली बातमी आहे ती. पॅरिसची आहे. आपण वाचलेलं आहे ऑलरेडी. वी हॅव रीड इट. दॅट्स वाय ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन. पॅरिस त्याचं उत्तर आहे. ठीक आहे, जाऊयात पुढे. क्वेश्चन नंबर 3. व्हॉट वॉज नीरज चोप्राज विनिंग थ्रो डिस्टन्स? व्हॉट वॉज, काय अंतर होतं? मग आपण याच्याकडे येऊयात. मग आपल्या पर्यायामध्ये आपण आपल्या न्यूजमध्ये आपण कुठे अंतर दिसतंय का? डिस्टन्स दिसतंय का? नंबर्स दिसत आहेत का? 3 नंबर्स आहेत. 2025, 27, 89.72. पटकन लक्ष गेलं बिकॉज वी ऑलरेडी अंडरलाईन इट. दॅट्स वाय वी कम टू नो दॅट दिस इज द आन्सर. 89.72. We are going to find out 89.72. Option number 4 is correct option. 89.72 meters. Because त्यांनी आपल्याला विचारले what was Neeraj Chopra's winning throw distance? काय डिस्टन्स होतं? तर 89.72. And why we means easily move towards the answer? Because we have already underlined it. This is the technique. Okay, now the next. Massive tree plantation drive launched across India. भारतामध्ये मॅसिव्ह ट्री प्लांटेशन, खूप सारं वृक्षारोपण ड्राईव्ह लॉन्च करण्यात आलेलं आहे. कुठं? भारतभर. ओके, आता ही थोडीशी एन्व्हायरमेंटल न्यूज आहे किंवा आपण तिला म्हणूया इट्स अ नॅशनल न्यूज. नॅशनल न्यूज आहे. राष्ट्रीय स्तरावरची बातमी आहे. एन्व्हायरमेंट संबंधीची बातमी आहे. In an effort to combat climate change and restore green cover,
The government of India has launched a massive tree plantation campaign. Over 10 crore sapling will be planted across states during this monsoon season. The campaign focuses on native species and involves schools, NGOs and local communities to ensure long-term survival of the trees. Environmentalists have praised the initiative but stressed the importance of regular maintenance and water management. ओके, आता अगदी कमीत कमी शब्दांना अंडरलाईन केलंय. ही बातमी थोडी तुमच्यासाठी नवीन आहे का? बिकॉज इट्स न्यू फॉर यू. अशा बातम्या आपण वाचत नाहीत. आपण स्पोर्ट्सच्या बातम्या वाचू, बॉलिवूडच्या बातम्या वाचू, अपघाताच्या बातम्या वाचू, पण अशा बातम्या वाचत नाही. दॅट्स वाय आय इन्क्लुडेड दिस टाइप ऑफ न्यूज इन युअर सिलेबस. सो ही बातमी कशा संबंधीची आहे की भारत सरकारने खूप मोठं वृक्षरोपण करण्याचं धोरण अवलंबलं आहे. इन एफर्ट टू कम्बॅट क्लायमेट चेंज, वातावरण बदल आणि रिस्टोर ग्रीन कव्हर, भारत भूमीमध्ये हिरवळ मेंटेन करण्यासाठी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हॅज लॉन्च, भारत सरकारने लॉन्च केलंय मॅसिव्ह, खूप मोठ्या प्रमाणावर ट्री प्लांटेशन, वृक्षारोपण कंपेन, एक चळवळ किंवा मोहीम आयोजित केली. ती मोहीम काय आहे? 10 कोटी वृक्ष लावायचे. विल बी प्लांटेड अक्रॉस द स्टेट, राज्यभर लावले जातील. कुठे, कधी? मान्सून सीझन, ड्युरिंग द मान्सून सीझन, म्हणजे या पावसाळ्यांमध्ये आपल्याला ते लावायला किंवा लावले जातील असं त्यांनी सांगितलं. द कंपेन फोकसेस ऑन नेटिव्ह स्पेसिस, म्हणजे भारताच्या ज्या मूळच्या जाती आहेत वनस्पतींच्या, बाहेरच्या नाही, परदेशी नाही, तर देशी जाती ज्या आहेत त्या देशी जातींना लागवड करण्यामध्ये यांच्यामध्ये भर दिलेला आहे. मग कोणकोणत्या ठिकाणी लावणार आहेत? तर स्कूलमध्ये, NGOज म्हणजे शाळा, NGOज म्हणजे अशा काही संस्था असतात की त्या संस्था आपल्याला नॉन गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन, निमसरकारी संस्था की ज्या सरकारी नाहीत परंतु त्या ना नफा ना तोटा या तत्वावरती काम करतात. अँड लोकल कम्युनिटीज म्हणजे म्हणजे आपल्या वेगवेगळ्या प्रकारची ज्या जमाती आहेत, प्रादेशिक जमाती आहेत, त्या जमातींचं याच्यामध्ये आपण इन्व्हॉल्वमेंट करून घेणार आहोत. एन्व्हायरमेंटलिस्ट हा एक नवीन शब्द तुम्हाला वाचायला मिळाला असेल. एन्व्हायरमेंट आपल्याला माहिती, एन्व्हायरमेंटलिस्ट म्हणजे पर्यावरणवादी, पर्यावरणावर काम करणारी जी लोक असतात त्यांना पर्यावरणवादी असं म्हणतात. मग पर्यावरणवाद्यांचं काय म्हणणं आहे? पर्यावरणवादी असं म्हणतात, काय म्हणतात? पर्यावरणवाद्यांचं असं म्हणणं आहे, प्रेस्ट इनिशिएटिव्ह, त्यांनी त्याचा म्हणजे खूप कौतुक केले, बट स्ट्रेस, त्यांना काळजी वाटते. कशाची? द इम्पॉर्टन्स ऑफ रेग्युलर मेंटेनन्स, यांची काळजी घेतली जाते का? वृक्षांचं संवर्धन केलं जाते का? आणि वॉटर मॅनेजमेंट, त्यांना पाणी वेळेवर दिलं जाते का? हा बघता क्षणीच थोडासा अवघड वाटणार आहे, परंतु यावरचे प्रश्न वाचले की आपल्याला लगेच लक्षात येणार आहे की हा अतिशय सोपा होता. काय क्वेश्चन आहे? व्हॉट इज द मेन गोल ऑफ द ट्री प्लांटेशन कंपेन? गोल मीन्स एम. काय टार्गेट याचं? काय मुख्य उद्देश आहे? मग आपण मी तुमच्याकडे आपल्या ट्रिककडे येऊयात. द लॉंगेस्ट सेंटेन्स विल बी द आन्सर. सो लॉंगेस्ट वाचून घेऊया. काय आहे लॉंगेस्ट? फाईट क्लायमेट चेंज अँड रिस्टोर ग्रीन कव्हर. याला आपण अंडरलाईन केलंय का? एकदा चेक करूया. Yes, climate change, restore green cover, definitely underlined. That's why it is the answer. Option number C is correct option. No need to read other options. Why to read? But for your convenience, I am going to read it again. Promote tourism, nothing. Increase timber production, nothing. And encourage urbanization, definitely not. That's why answer is fight climate change and restore green cover. Okay, now next question number 2. How many saplings are planned टू बी प्लांटेड इन दिस कंपेन? या कंपेनमध्ये किती सॅपलिंग किंवा किती रोप वृक्षारोपण करण्याचं उद्दिष्ट आहे? मला वाटतं आपण त्याला अंडरलाईन करून ठेवलेले. सो आय ऑलरेडी अंडरलाईन 10 करोड. लेट्स थिंक, लेट्स सी आयदर द ऑप्शन इज गिव्हन ऑर नॉट. 10 करोड डेफिनेटली गिव्हन. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन सी. 10 करोड. किती यांचं उद्दिष्ट आहे? 10 कोटी वृक्ष लागवड करायची. हु आर इन्व्हॉल्व इन द प्लांटेशन ड्राईव्ह? याच्यामध्ये कोण कोण इन्व्हॉल्व होणार आहे? परत आपण जाऊयात मोठ्या लांब असणाऱ्या वाक्याकडे. आपल्याकडे लांब असलेलं एकच वाक्य आहे, स्कूल्स, NGOज अँड लोकल कम्युनिटीज. मला वाटतं आपण याला अंडरलाईन करून ठेवलंय असं. ड्युरिंग रीडिंग आय कम टू येस, schools, NGOs and local communities, sorry, I already underlined. That's why we got the answer option number 3, schools, NGOs and local communities
Option number A, only government officials, no. Only forest rangers, no. International organizations, only. Not only. If only is come in any option, definitely it's a wrong answer. So there is no only. Only answer is schools, NGOs and local communities. So option number 3 is correct option. I hope you all are happy with today's lecture. Today we have seen the news, types of news and the question based on news. न्यूज वरचे प्रश्न सोडवताना सोपी ट्रिक वापरूया. अगोदर प्रश्न वाचून घेऊ किंवा अगोदर उत्तर वाचला त्याला अंडरलाईन करूया. अंडरलाईन करून आपल्याला जे महत्त्वाचे शब्द वाटतात कीवर्ड्स ते शोधू आणि कीवर्ड्स एकदा अंडरलाईन झाले की आपलं काम अर्ध सोपं होऊन जाते. कीवर्ड्स अंडरलाईन झाले की मग आपल्याला उत्तर शोधायला एकदम इझी होऊन जाते. सो कीवर्ड्स अंडरलाईन, देन रीड द क्वेश्चन्स. आणि एक ट्रिक मी आज आपण तुम्हाला शिकवली. महत्त्वाची ट्रिक कुठली? द लॉंगेस्ट सेंटेन्स विल बी द आन्सर. जे लांब असेल, प्रत्येक वेळेला नसेल पण 10 पैकी 8 वेळेला तर नक्की ते असेल. I hope you enjoyed the lesson. Thank you. We'll meet soon. Thank you very much. Good night.